في الكون منشورة على مر أيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الهضرة الكريمة ولعج تشوك إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد أنا للقلم أن يختم حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا سنة أن نثبت ما بلغ علينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتنزه في أدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور موضع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرى الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى الله عليه وسلم: كنت أول نبينا في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تالت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرقته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب وآدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلته يد علم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. فتلقاه صلب عبد الله فلقوا إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه ذرة وصونها صلى الله عليه. فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولا من ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى العالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيلط فضله صلى الله عليه. وتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن عقلت به هجرة المغنونة وجرة المعسونة وكل يصبح ويمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب دور إسراق هذا الشراج والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى ارتقاء هذا لجواهر كروجه صلى الله عليه. وكل دابة لكريس نطقت بفصيح العبارة بلية بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام صلى الله عليه. إلا تنفي حملها بغلام بركة وشعادة هذا الإيمان ولم تزل الأرض والسماوات
متضمقة بإذن فرحي بملاقاة أشراف البرية وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأدر الله في الوجود بحجة التغريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن قرب أوان هدي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فإن بترحيب وأمطر جد إله عن الوجود تسج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تلي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناية هذا المستور يبرز نورا كاملا ألم ظهر نورا فوق كل نور وأنفذ الحكمة علما أكرم الله عليه نعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنبها المسؤول ومشاركة له في هجسمات المنظور وحضر بتوفيق له وسيدة مريم وسيدة عائشة ومعهما من الهور إنما قسم الله له من الشرافة بالقسمة الوافية فعند وقت الذي رتب الله على هدر وجود هذا المولود فانفلق صلب الكمال من النور عن أمر وبرز الحمد المحمود مذئن لله بتقديم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على كل وقت وحين ولا صف محمد الأكود توجت نسن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يشف المذكور أغفر في المعمودة واجعلني في عمل المكبولة وجوسة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إله جد الآب الظافرة ولم بالعزة فتشد الكامرة وجاءوا إليك بأصرف إلا ذيك سيد المرسلين عبدك الصادق العمي سيدنا محمد الذي رسلت العالمين أن تصلي وتصلي مع تلك الكاملة مستر عمالتك وحبيب سرك وحملة دعوتك الزاملة عن أبيب الأكبر المحبوب لك والمغاصة بالسرك والأبغار في كل موطن بوت قربي ومنحر قاصم عندنا في العبارك وسك أهل الودادك سيد الكونين وأصرف السجلين العبد المحبوب الجالس المحسن عند القصائص. اللهم صل وسلم على آله وأصحابه على من الأحباب. اللهم نقدم إليك جاح هذا النبي الكريم ونسألك بصرف المقام حندين أن تلاحظنا بحركتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تخبرنا بأطوارنا وتقلتنا من جميع الرعاية وحسين نقايتك وأن تبلغنا بشرب قرب إليك هذا الحبيب غاية أعمالنا ودم منا مطر منيتنا وعمالنا وجنا حضرات هذا الحبيب من الحاضرين وفي تركت ومن السالكين وللحقيق من المعدين الأحدادك من الحافظين. اللهم إنا لنعظم في رحمتك غاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتحجلك المصطافعين أن تقابل مدما منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة بما شأل ومعملا بما عمل وجنصر هذا الحبيب ووطاره ووله وظاهره ومن بركة ست أولادنا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعد مرددك المنصورة هم الإسلام والإيمان بأهل المأمورة معنى النصورة. واصب اللهم كربة المكروبين وكديدين المضيرين وغفر للمذنبين وتقوى توبة التائبين وانصر رحمة على العباد المؤمنين أجمعين وبصر المقتدين والظالمين وزل الأعداد الحكيمين جمال والأقدار وأدهم بترسل المعادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسم حشين من جميع البلايا 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 وبالحس المكير من الذنوب والخطايا وعدنا في عمل بتاد خدمتك القائمين وإذا توفنا المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أنسمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بأزام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya harap dari semuanya tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bermain HP, semuanya khusyuk.
semuanya khudu, semuanya tenang, semuanya khusyuk, semuanya pikirannya difokuskan hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita renungi setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita renungi setiap kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, baik kesalahan atau dosa melalui mata kita, kesalahan melalui lisan kita, kesalahan melalui hati kita yang merendahkan, merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa sombong, bangga terhadap diri sendiri, atau pernah tangan ini berlumuran dengan kezaliman terhadap yang lainnya. Semuanya khusyuk, semuanya hanya mengucapkan la ilaha illallah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan terus keimanan kita sampai ajal menjemput kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya kompak ketika pembacaan zikir la ilaha illallah, semuanya sama-sama bareng la ilaha illallah. Kita kumandangkan, kita ramaikan pembacaan la ilaha illallah. Semoga saat ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita dan meneguhkan keimanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-ihsan, ba'ri judika malyan, jud lana bil ghufran. La ilaha sadayana la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Judli hadal insan abdi su'in khazyan min dhunubi wa halan, khaif inna gadban. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Rabbana nasta'fik, Rabbana nasta'fik, walana dhannun fik, ya rajalil iman. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. La tukhayyib raji tahta babik laji, lam yazal fid daji qailan ya Hannan. La ilaha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bi'azimil asma' wa sifatil udma, wal malaik jamma, wa bijahil Qur'an. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah,
محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله يدلنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرح يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله لا إله ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم فإن جودك دعام انسى خلقك والجان لا إله لا إله لا إله محمد رسول الله استجيب لي وسمع ولنا الكل جماع ولمن لك يدرى طالبا للإحسان لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلاة تترى لمن خص بالإسراء وذوي ترى في جميع الأزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kirang kompak sadayana. No kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma
salli wa sallim wa majid wa azim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qaribah. Ya Fatahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fatahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya ta'zimi, saya muliakan abuna Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dan Ummi Asy-Syarifah Maryam binti Al-Habib Husain bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga jidah saya, nenek saya, jidah Sehat bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Semoga Allah selalu sehatkan beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang mana pada sore hari ini, hari Rabu, alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita semuanya dalam kenikmatan, dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, dalam kebersamaan yang mengundang rahmatnya Allah, dalam perkumpulan yang mengundang barakah dari Allah, dalam perkumpulan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya barakah yang begitu deras kepada kita semuanya. Semoga perkumpulan kita di tempat ini menjadi sebab Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga perkumpulan kita saat ini menjadi sebab dosa-dosa kita dihapus, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan sebab perkumpulan kita saat ini yang mana kita berzikir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang saleh dan salehah, menjadikan kita semuanya ahli takwa, menjadikan kitanya orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Dan semoga dengan perkumpulan kita saat ini menjadi sebab kuatnya persatuan kita, persatuan umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga segala hajat-hajat kita dan apa yang kita inginkan yang baik di pandangan Allah, yang bagus di pandangan Allah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya. Semoga segala musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak. Semoga segala musibah yang ada, begitu juga bencana yang ada, ditarik oleh Allah, diangkat secepatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat, sebelum melanjutkan kajian kitab kita, mari kita membaca Al-Fatihah untuk Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Kaf, pimpinan Ponpes Darul Habib, yang mana kemarin beliau meninggal. Beliau adalah ulama besar, ulama karismatik. Ponpesnya, pondok pesantrennya berada di Sukabumi, dan beliau salah satu lulusan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau lulusan pondok di sana di Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita membacakan Al-Fatihah. Semoga dengan harapan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, yang mana keberkahan tersebut telah Allah berikan kepada Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya di barzah.
Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin muslimat, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang cara bagaimana agar kita sukses meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang ingat apa tipsnya, apa resepnya? Bagaimana caranya? Ada yang ingat apa enggak? Mana catatannya? Kita semuanya manusia adalah hamba yang lemah, yang tidak bisa menentukan dan menakdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak bisa. Itu bukan ketentuannya kita, itu bukan kemampuannya kita. Yang menentukan dan yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di mana dan kapan kita tidak tahu. Di mana dan kapan kita meninggal kita tidak tahu. Itu murni ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan Islam, sedangkan kita hamba yang tidak memiliki kemampuan untuk mewafatkan diri kita, untuk meninggalkan diri kita dalam keadaan Islam. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meninggal dalam keadaan Islam? Mana catatannya? Tadi catat ya. Mau ditanya dulu nih, bawa enggak senjatanya nih? Bawa enggak peralatan buat belajarnya? Buat ngajinya, mana peralatan ngajinya nih? Pulpennya, buku tulisnya. Pada bingung. Pada bingung udah kalau kayak gini udah. Ayo kalau nggak ada yang bawa buku tulis atau pulpen, gunakan HP-nya bukan untuk chat saat ini. Jangan ada yang main HP untuk chatan, jangan ada yang main game. Gunakan HP-nya untuk mencatat setiap faedah-faedah yang didapatkan. Bukan hanya di dalam majelis ini saja, bukan di dalam majelis atau tempat saya muhadharah saja, berceramah saja, memberikan nasihat, tidak. Tapi di setiap majelis di mana disampaikan faedah, gunakan HP kita sebagai peralat untuk mencatat faedah-faedah ilmu yang didapatkan. Tapi bedanya kalau HP kita tidak bisa gesit, tidak bisa cepat seperti menulis. Ada keterbatasan untuk HP, tapi setidaknya kita menggunakan HP kita bukan hanya untuk hal-hal yang sepele aja, na'udzubillah, kalau untuk maksiat. Kita isi HP kita dengan faedah-faedah ilmu agar menjadi saksi baik, saksi yang bakalan meringankan kita kelak di akhirat. Jangan HP hanya digunakan untuk YouTuber, untuk main game sehingga lupa waktu, melalaikan sholat dan yang lain-lainnya. Akhirnya HP yang begitu kecil tapi sangat memberatkan kita kelak nanti di barzah, kelak nanti di akhirat. Kecil nih HP, tapi tanggungan yang bakalan ditanggungkan kepada kita karena sebab HP yang begitu kecil bisa berat, sangat berat. Bahkan lebih berat daripada dosa yang lainnya. Karena hampir semua sumber dosanya kita ternyata dari HP. Oleh karenanya ada kesempatan gunakan HP untuk kebaikan, gunakan HP tersebut untuk kebaikan. Ada kesempatan menggunakan HP untuk mengumpulkan faedah-faedah ilmu, gunakan untuk mengumpulkan faedah-faedah ilmu. Ada kesempatan untuk menggunakan HP merekam ceramah dan nasihat, gunakan untuk merekam dan ceramah. Lalu disalin kemudian di rumah, di dalam bukunya masing-masing. Nah ini bagus, direkam. Kalau nggak bawa buku tulis, direkam. Misalkan kalau di dalam majelis tidak bisa sempurna atau tidak bisa komplit menulisnya karena ketinggalan, rekam. Pulang ke rumah, bukan didiamkan rekamannya, dengarkan ulang, kemudian tulis setiap faedahnya. Gitu caranya. Sehingga HP kita menjadi alat yang baik, alat yang bakalan menjadi peringan bagi kita kelak nanti di hari kiamat, dan yang bakalan menjadi
sebab kita mendapatkan rahmat Allah ketika di hari kiamat, dan yang bakalan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah HP tersebut malah yang bersaksi. Ingat, nanti kelak di hari kiamat, kelak nanti di akhirat, semuanya bakalan berbicara, semuanya. Kalau sekarang yang bisa berbicara hanya lisan-lisan kita, hanya lisan kita yang berbicara fasih, kelak nanti di akhirat semuanya, walaupun benda mati, semuanya bisa berbicara dengan fasih. Semuanya bakalan bersaksi dengan fasih di hadapan Allah. Bumi, tembok, dan segalanya, HP, semuanya bisa berbicara dengan fasih, dan mereka semuanya bersaksi dengan apa yang telah dilakukan oleh kita, yang disaksikan oleh mereka. Bumi yang kita pijaki untuk menghadiri majelis ilmu, mereka mengatakan, ya Allah, hamba ini memijaki saya untuk menghadiri majelis ilmu, ya Allah. Keramik-keramik ini yang kita duduki, mereka bakalan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, hamba ini, ya Allah, telah duduk di tempatku untuk menuntut ilmu, ya Allah, untuk berzikir kepadamu, untuk bersalawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bakalan bersaksi. Tangan kita yang tidak berbicara, yang tidak bisa berbicara saat ini, semuanya bakalan bisa berbicara. Jari jemari kita yang kita gunakan untuk mengetik, jari jemari kita yang kita gunakan sehari-hari yang tidak bisa berbicara ini, yang kita yang menggerakkannya, kelak di hari kiamat semuanya bisa berbicara. Semuanya bakalan bersaksi. Ada kalanya bersaksi untuk kebaikan kita, ada kalanya bersaksi untuk kesengsaraan kita. Dan kebaikannya bukan hanya kebaikan yang sesaat, tapi kebaikannya bakal dirasakan selamanya. Kesengsaraannya bukan hanya dirasakan sementara, tapi kesengsaraannya bakal dirasakan selamanya. Mata kita, otak kita, hati kita, kaki kita, semuanya bakalan bersaksi. Bahkan angin-angin ini semuanya bakalan bersaksi di hadapan Allah. Tumbuh-tumbuhan semuanya bakalan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasur-kasur yang kita tempati semuanya bakalan bersaksi. Dinding-dinding yang menutupi kamar kita bakalan bersaksi apa saja yang kita lakukan di dalam kamar. Iya, di hadapan manusia kita tidak bermaksiat. Iya, di hadapan umum kita tidak bermaksiat. Iya, di hadapan umum kita berlaku baik. Iya, di hadapan umum kita melakukan amalan-amalan soleh dan ibadah. Tapi ingat, semua benda-benda mati yang kita anggap mereka tidak hidup, kelak di akhirat semuanya bakalan bersaksi. Semuanya bakalan bersaksi bagi kita. Oleh karenanya hati-hati. Tapi ketahui, apakah benda-benda mati semuanya yang bersaksi ini, dengan kesaksian benda-benda mati dan bahkan adanya rokib atid yang mana mereka mencatat amalan kebaikan, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lemah untuk mengawas kita? Tidak. Bukan seperti itu. Semua gerak-gerik kita, sekecil apapun, jangankan gerak-gerik yang zahir, gerak-gerik yang nyata, bahkan lintasan hati, lintasan pikiran yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, Allah mengetahuinya. Bahkan gerakan semut yang hitam berada di kegelapan malam, berada di padang Sahara yang gelap, terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan langkah kakinya semut terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu sami'un basirun, karena Allah zat yang maha mendengar, dan pendengarannya tidak bisa terhalang oleh apapun dan tidak terbatas. Wa huwa basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat, dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihalangi oleh apapun. Semuanya bisa ditembus oleh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kesaksian semuanya? Lalu untuk apa raqib atid? Untuk mencatat amal soleh dan buruk kita. Untuk apa? Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran agar kita sadar. Semuanya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tambah merasa terawasi. Paham? Ini semuanya untuk kebaikan kita, bukan karena kelemahan Allah, bukan karena ketidakmampuan Allah untuk mengawasi kita, bukan. Semuanya untuk kebaikan kita. Kalau seandainya tidak ada raqib atid, seandainya semua makhluk tidak bersaksi, bahkan semua makhluk misalkan berbohong di hadapan Allah, Allah mengetahui kebohongannya. Allah mengetahui kebohongan atau kesaksian daripada makhluknya.
Tapi untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kebaikan kita sudah diterangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, di tempat sekecil apapun, apapun yang kita kerjakan bakalan terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kita masih belum sadar, masih wae tersadar, masih wae lalai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, masih wae sok dosa, masih wae tidak merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sama Allah dijelaskan, nah ada Raqib Atid nih yang mencatat amalan kebaikan kalian dan keburukan kalian. Setiap kebaikan yang kalian kerjakan bakalan dicatat, setiap keburukan bakalan dicatat. Selalu didampingi kalian ini oleh malaikat pencatat amalan kebaikan dan keburukan kita. Bagi yang sadar, bagi yang enggak, enggak kelihatan, orang enggak kelihatan kok. Orang enggak kelihatan. Masih belum sadar juga. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benda-benda mati ini untuk menjadi saksi kelak nanti di akhirat. Jadi ditambah dekatkan lagi untuk apa? Agar kita sadar. Agar kita ini sadar. Allah zat yang tidak terlihat, memang tidak terlihat, tidak tampak. Tapi diterangkan dalam Al-Quran, ada yang mencatat, diterangkan dalam hadis dalam Al-Quran, semua benda-benda mati bakalan bersaksi. Sekali lagi ini bukan menunjukkan ketidakmampuan atau kelemahan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini karena kebaikan Allah terhadap kita semuanya, agar kita sadar. Agar kita sadar. Allah sudah begitu baik kepada kita. Diingatkan melalui ini, maka ayo kita menjadi hamba-hamba yang sadar, jangan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, sekarang ayo yang bawa buku tulis, bawa pulpennya, keluarkan semuanya. Yang nggak bawa buku tulis, yang nggak bawa pulpen, gunakan HP-nya untuk mencatat atau untuk merekam. Sudah direkam, jangan didiamkan aja, nanti hilang, dihapus, diganti video drakor, drama Korea lagi. Langsung pulang, dengarkan, catat. Nanti kalau cuma direkam atau divideokan, akhirnya memorinya penuh, akhirnya dihapusin semuanya karena pengen nyimpen drakor, drama Korea, film drama Korea. Nggak benar. Atau pengen nyimpan lagu-lagu. Mending kalau lagu-lagunya lagu-lagu Islami. Mending kalau misalkan qasidah-qasidah yang diisinya lagu-lagu galau, lagu-lagu percintaan yang haram. Apalagi yang jomblo-jomblo yang baru diputusin sama pacarnya. Aduh. Yang galau-galau, melo-melo terus. Ya kan? Bukan mengingatkan kita kepada Allah, malah bikin kita malas untuk ibadah. Makanya yuk keluarkan semuanya sekarang. Bismillah kita ngaji. Jadi nggak ada yang tahu nih kemarin nih bagaimana caranya untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Menjaga keislaman kita. Bagaimana cara menjaga keislaman kita? Dengan terus melakukan, mengamalkan syariat Islam. Setiap perintah-perintah dalam dan menjauhi larangan-larangan dalam agama Islam. Begitu. Itu caranya. Yang pertama, menjaga keislaman kita selama kita hidup. Dan yang kedua, selalu memohon berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan Islam. Itu caranya. Dan hadirin, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan tertentu, kita ingin meninggal dalam keadaan tertentu, misalkan kita berangan-angan pengen banget meninggal dalam keadaan sedang sujud dalam sholat, ya Allah, pengen rasanya meninggal sedang dalam keadaan ngaji, pengen meninggal sedang dalam keadaan puasa, pengen meninggal sedang dalam keadaan lidah ini sedang basah dengan berzikir, pengen rasanya meninggal dalam keadaan mata ini sedang termuliakan dengan memandang, dengan membaca Al-Quran. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan tertentu seperti itu,
maka selama nafas masih berhembus, selama nyawa masih dikandung badan, maka kita lakukan amalan-amalan yang kita inginkan kita meninggal dalam keadaan tersebut. Karena apa? Karena dikatakan al-mar'u matal mar'u yamutul mar'u ya Allah. Apa? Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Dikatakan yamutul mar'u, seseorang bakalan meninggal ala ma'asha alaih. Ini kebanyakannya. Ghaliban, kebanyakannya seperti itu. Sesuai kaidah ini. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang bakalan meninggal tergantung atau sesuai dengan bagaimana cara dia hidup. Kalau dia hidup dengan ketaatan, maka insya Allah meninggalnya sedang dalam keadaan taat. Kalau dia hidup penuh dengan dalam keadaan membaca Al-Quran, insya Allah meninggalnya sedang dalam keadaan Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Kalau dia hidup istiqomahnya sering berpuasa, suka berpuasa, insya Allah meninggalnya sedang berpuasa. Tapi sebaliknya, kalau dia hidup dipenuhi dengan maksiat, bisa jadi meninggalnya kebanyakan meninggalnya dalam keadaan tersebut minum minuman khamar, dalam keadaan berzina, dalam keadaan meninggalkan sholat, dalam keadaan dosa-dosa kita masih menumpuk, sedangkan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen meninggal dalam keadaan tertentu, dan pastinya saya yakin pastinya semuanya berkeinginan meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Ada yang pengen meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat? Ada enggak? Kurang semangat, mana suara anak can malam gitu, masih sore. Ada yang mau meninggal dalam keadaan bermaksiat? Enggak ada kan? Semuanya pengen meninggal dalam keadaan sedang ibadah, pengen husnul khatimah. Tapi ternyata praktek yang kita lakukan dalam kehidupan kita berbanding terbalik dengan keinginan kita. Kita berbohong terhadap diri kita sendiri. Kita pengen meninggal dalam keadaan ini, tapi ternyata kita pengen baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan Al-Quran, tapi yang istiqomahkan baca HP. Berbanding terbalik nggak dengan keinginan? Berbohong nggak terhadap dirinya sendiri itu? Itu namanya orang berbohong terhadap dirinya sendiri. Pengen meninggal sedang dalam keadaan membaca Al-Quran, tapi hampir 15 jam, hampir 20 jam, 4 jam, bahkan sebelum tidur, setelah bangun tidur, yang pertama kali disiapkan adalah HP-nya. Yang pertama kali dilihat adalah HP-nya. Harinya dimulai dengan HP, ditutup juga dengan HP. Bayangkan. Tapi inginnya meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Kumaha jadi nak seperti ini. Keinginannya kayak gini, ke kanan. Tapi ternyata praktek yang dilakukannya, realitanya, kenyataannya berbanding terbalik, malah ke kiri. Titik temunya di mana ya teh? Titik temunya di mana? Yang benar itu kita menginginkan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya istiqomahkan membaca Al-Quran minimal dalam sehari 10 ayat. Dikatakan dalam hadis, tidak dianggap sebagai hamba yang lalai kalau dia membaca dalam sehari membaca 10 ayat. Oh, saya membaca Al-Quran lebih daripada 10 ayat. Orang baca Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu udah berapa ayat itu teh? Udah lebih daripada 50 ayat mungkin. Belum dalam sholat sunnahnya, belum ditambah kulhukna. Bukan seperti itu, baca Al-Qurannya, dibuka Al-Qurannya minimal 10 ayat minimal. 10 ayat apa beratnya sih? Berapa lama sih membaca 10 ayat? Lama nggak gitu baca 10 ayat? Sedikit kan? Sedikit. Nah, gitu bukan baca, ngapalkan. Sehari lebih dari 10 ayat, kita mah gampang. Cuman baca, bukan ngapalkan. Cuman baca. Coba dipikir-pikir. Kenapa sih kita bisa mantengin HP sejam, 2 jam? Bahkan kalau dikalkulasikan waktu kita bermain HP selama 24 jam, hampir 12 jam lebih kita bermain HP. Coba hitung-hitung deh.
Kalau dikalkulasikan yang buka HP-nya sedikit-sedikit, buka HP berapa menit, hitung 3 menit. Tambah lagi buka HP lagi 5 menit. Jarang tapi sih yang buka HP cuma 3 menit, jarang banget. Minimal mas 10 menit buka HP. Sekali buka HP minimal 10 menit. Sok we. Karena saya mengalaminya. Kalau udah main HP, buka HP minimal tuh 10 menit. Dan berapa kali buka HP? 12 jam, bayangkan untuk HP aja. Ini nasihat bukan untuk yang semuanya umum, khususnya untuk pribadi saya sendiri, agar saya malu terhadap diri saya sendiri. Ini nasihat bagi semuanya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah HP, dan semoga HP yang kita miliki yang kecil ini semoga menjadi saksi yang meringankan kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pengen meninggal dalam keadaan tertentu, udah pasti kita mah punya keinginan pengen meninggal seperti ini. Praktekkan. Biar ada titik temunya dengan keinginan kita, biar kita tidak berbohong terhadap diri kita sendiri. Diri sendiri aja dibohongi, komodi orang lah. Diri sendiri saja dibohongi, apalagi orang lain. Lebih gampang lagi ngebohongin orang lain. Diri sendiri aja dibohongin. Diri sendiri aja dizalimi, dibohongi. Bohong zalim apa bukan? Bohong menyakiti apa tidak? Berarti ketika kita membohongi diri sendiri, bukankah kita menzalimi diri sendiri? Bukankah ketika kita berbohong kita menyakiti diri sendiri? Diri sendirinya saja disakiti, diri sendirinya aja dizalimi, apalagi orang lain. Nah, ini perlu kita sadari. Ini perlu kita sadari ini. Jangan menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana sih orang yang zalim terhadap diri sendiri? Berbohong terhadap diri sendiri. Bermaksiat, yang mana maksiat tersebut menjuruskan kepada neraka, kepada azab. Bukankah azab ini adalah sesuatu yang paling pedih dibandingkan dengan yang lainnya? Sesuatu yang paling menyusahkan dibandingkan yang lainnya. Kalau kita menyusahkan orang lain dengan menggibah mereka dengan lisan mereka, dengan lisan kita, dengan ucapan kita, menyakiti orang lain dengan ucapan kita menyakiti diri kita dengan menjerumuskan diri kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih berat. Jauh lebih dahsyat ini zalimnya. Nah, jangan menjadi orang yang zalim terhadap diri sendiri. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Hadirin, kita sudah membahas kemarin cara untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena sebelumnya sudah saya disampaikan bahwa Allah memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Tapi ternyata kita ini hamba yang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kita atau mewafatkan diri kita dalam keadaan Islam. Tapi dibalik itu Allah memberikan jalan kepada kita bagaimana caranya agar meninggal dalam keadaan Islam. Nah tadi caranya seperti itu, dua tadi itu. Menguatkan keislaman kita, meneguhkan keislaman kita, dan selalu berdoa memohon kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya dibahas di sini. Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab ini, bahwa kita ini sebagai hamba Allah harus selalu merasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Khawatir keislaman kita dicabut oleh Allah di detik-detik akhir hayat kita. Khawatir keimanan kita hilang di saat-saat terakhir ruh ini berada dalam diri kita. Harus selalu merasa khawatir, jangan pernah merasa aman bahwa iman kita dan Islam kita akan terus melekat di dalam diri kita. Jangan pernah merasa bahwa kita yakin bahwa kita bakalan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah merasa yakin dengan hal tersebut. Jangan pernah merasa yakin dengan hal tersebut. Tapi saya sampaikan di sini sebelum menjelaskannya lagi, saya sampaikan sebagai hamba-hamba yang masih level-levelnya seperti kita saat ini,
yang masih labil lah, yang masih labil kayak kita, harus bisa menyeimbangkan antara khauf dan roja. Tidak boleh berlebihan khaufnya, ketakutannya, kekhawatirannya Allah tidak mengampuni dosa kita, Allah mewafatkan kita dalam badan su'ul khotimah, jangan terlalu besar. Harus imbang dengan rasa roja. Roja itu harapan baik kepada Allah. Jadi harus diimbangkan. Khauf, rasa takut, rasa khawatir harus seimbang dengan roja. Harus 50-50. 50-50 itu sabar sih? 50-50. Jadi harus diseimbangkan. Rojanya harus seimbang. Rasa harapan tinggi terhadap Allah, terhadap kasih sayang Allah, terhadap rahmatnya Allah harus tinggi juga 50%. Dan rasa takut juga harus diangkat menjadi 50%. Jangan dilebihkan yang lain satu sama yang lainnya, bahaya. Kalau bagi kita melebihi satu sama yang lainnya bahaya. Kalau misalkan dilebihkan rasa husnudzonnya, rasa rojanya, rasa berharapnya, oh Allah mah ada zat yang maha mengasih sayang, sangat rahmat, sangat baik terhadap umat Nabi Muhammad, sangat baik banget. Tinggal taubat, nyesal, langsung diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang kita maksiat, bisa jadi insya Allah, yakinlah nanti Allah pas detik-detik terakhir menjadikan kita ahli ibadah sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini roja yang berlebihan. Kenapa? Kalau roja ini berlebihan, akhirnya kita bakalan menjadi menjadi hamba-hamba yang menyepelekan syariat Islam. Bakalan menjadi hamba-hamba yang melalaikan aturan dalam agama Islam. Perintah Allah abaikan, larangan Allah gampang, tidak dihiraukan larangannya Allah. Maksiat jalan gampang, nanti tinggal taubat. Oh nggak perlu ibadah, nanti tinggal detik-detik nanti insya Allah Allah bakalan merubah diri saya menjadi hamba yang soleh insya Allah. Bahaya, akhirnya bakalan menjadi hamba yang bakalan kurang ajar sama Allah. Kalau terlalu besar harapannya terhadap Allah, terhadap kasih sayangnya Allah, melebihi rasa takutnya, melebihi rasa khawatirnya terhadap adab dan siksaan Allah, malah bakalan menjadi hamba yang kurang ajar nantinya sama Allah. Hamba yang ngelantur, hamba yang bakalan meremehkan setiap aturan yang ada dalam agama Islam. Ini bahayanya kalau melebihkan roja. Kalau berlebihan, ini bagi kita ya, kalau berlebihan khaufnya, khawatirnya, kalau rasa takutnya, rasa khawatirnya terlalu diberlebihkan, ketika dosa langsung berlebihan rasa takutnya, oh adab Allah luar biasa siksaannya, paling kecil siksaannya Allah seperti ini. Kalau kita dosa, Allah bakal menimpakan kepada kita kesusahan-kesusahan ini dan itu. Apa akibatnya kalau terlalu besar rasa khawatirnya ketimbang rasa rojanya, rasa harapannya kepada Allah? Bakalan menyebabkan hamba yang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika udah melakukan dosa, udah sadar dirinya melakukan dosa, udah bagus, ketika sadar itu udah bagus. Tapi ternyata karena rasa takutnya berlebihan, akhirnya udahlah, saya mau diampuni ke Allah Subhanahu wa ta'ala, udah pasti jadi ahli neraka. Akhirnya melanjutkan kemaksiatannya, putus asa dari rahmat Allah, nggak kembali kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus seimbang harapan terhadap kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah, dengan kekhawatiran, ketakutan terhadap adab dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Harus seimbang, harus 50-50, harus 50%. Kalau berlebihan satu sama lainnya, salah satunya itu bakalan berbahaya. Kalau rojanya yang berlebihan, bakalan menjadi hamba yang kurang ajar. Kalau rasa khawatir yang berlebihan, bakalan menjadi hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau sudah menjadi para wali. Kalau para wali itu beda, mereka rasa takutnya terhadap Allah jauh lebih besar daripada rasa rojanya. Dikit-dikit takut mereka sama Allah,
Dikit-dikit takut. Tapi rasa takutnya mereka yang berlebihan bukan membuat mereka putus asa dari Allah, tapi malah nambah rajin dalam ibadah. Tapi malah nambah tobat kepada Allah, mengucurkan air matanya sebagai bentuk penyesalannya kepada Allah. Ketinggalan sholat tahajud, langsung takut. Ya Allah, apakah ini pertanda saya dijauhkan daripada rahmatnya Allah? Ya Allah, apakah ini pertanda Engkau sudah murka kepadaku ya Allah? Kelewatan sholat tahajud kalau para wali seperti itu. Para wali kalau udah kelewatan tahajud, mereka ngerasanya apakah saya sudah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi dengan hal tersebut bukan membuat mereka jauh dari Allah, tambah semangat lagi. Akhirnya diganti dengan sholat-sholat taubat, dengan sholat-sholat, dengan zikir dan yang lain-lainnya. Kalau kita mah ketinggalan tahajud tenana undangan sunnah, ya kan? Ketinggalan subuh oge tenana, penting mah dikodok. Tenana tadi kodok oge, penting mah nanti dikodok. Nah pas udah kiam, udah apa namanya itu, udah mah mau, udah rajin. Gitu. Perbedaan kita dengan para wali. Nah, kita kata Abdullah Al-Haddad, kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang dalam artian masih normal, tidak berlebihan. Khawatirnya masih normal, tidak berlebihan. Khawatir yang tidak menyebabkan kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Khawatir yang malah membuat kita akhirnya selalu menjaga diri kita agar tetap berada dalam koridor aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita hendaknya selalu khawatir yang normal daripada su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Fa innallaha muqallibul qulub. Kalau sekarang, walaupun kita sekarang sedang duduk, ini kebaikan apa bukan? Kurang semangat, kebaikan apa bukan? Ketaatan bukan? Ibadah bukan? Ibadah, tapi jangan merasa aman, jangan lepaskan rasa khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Li'annallaha muqallibul qulub. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang bisa membolak-balikkan hati kita. Qalbun. Kenapa hati dinamakan bahasa Arabnya qalbun? Li'annahu yataqallab fi kulli waqtin, fi kulli hin. Karena hati itu yataqallab, bisa berubah-ubah setiap waktunya, setiap saatnya. Saat ini kita cinta kepada seseorang, bisa jadi 1 detik, 1 menit kemudian kita bisa benci terhadap orang tersebut. Bisa jadi sekarang kita memuji seseorang, bisa jadi kita malah menjadi orang yang mencaci orang tersebut, menggibahi orang tersebut pada saat yang lainnya. Inilah hati. Bisa saja di sekarang kita dalam keadaan senang, bisa jadi nanti setelahnya kita dalam keadaan sedih. Begitupun sebaliknya. Bisa jadi sekarang kita sedang semangat dalam ibadah, bisa jadi setelahnya kita malah menjadi hamba yang malas bisa untuk beribadah, malah semangatnya bermaksiat. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Kata Rasulullah, demi zat walladzi la dan demi alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya ada salah satu daripada kalian, kata Rasulullah, dia sudah benar-benar mengamalkan amalan orang-orang surga. Amalannya amalan orang ahli surga. Setiap waktunya diisi dengan ibadah, dengan ketaatan. Sehingga apa kata Rasulullah? Sehingga jarak antara dia dengan surga hanya hanya 1 dekal saja. Dekat sekali, saking rajinnya dalam ibadah, saking taatnya, saking penuhnya amalan solehnya. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi ternyata dia tercatat sebagai hamba yang syaqi, sebagai hamba yang sengsara,
sebagai hamba yang celaka, sebagai hamba yang bakal masuk ke neraka. Ternyata di detik-detik terakhir dia berbalik, dia malah melakukan amalan ahli neraka, berdosa, bermaksiat, akhirnya dia masuk ke neraka. Ada juga seseorang yang mana dia melakukan segala kemaksiatan, segala hal-hal yang mana ini perilakunya ahli neraka. Sehingga antara dia dengan neraka hanya satu jengkal saja. Mati masuk neraka udah. Mati masuk neraka. Tapi ternyata di detik-detik terakhirnya dia berubah menjadi hamba yang saleh, beramal dengan amalan yang saleh, lalu dia meninggal dalam keadaan tersebut, akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati seperti ini. Ada yang seperti itu. Fa innal umura bi khawatimiha. Setiap perkara itu dilihat akhirnya. Hasil akhirnya seperti apa? Apakah husnul khatimah? Akhir yang baik, apakah su'ul khatimah? Akhir yang buruk. Kalau bagi kita hadis ini, bagi kita ini menjadi hadis yang membuat kita tinggi rojaknya, membuat kita tinggi rasa percayanya terhadap kasih sayang Allah, membuat kita tinggi harapannya terhadap kasih sayangnya Allah, tinggi harapannya meninggal dalam keadaan husnul khatimah walaupun berumuran dengan dosa. Kenapa? Tadi itu ada orang udah berperilaku dengan perilakunya ahli maksiat, dengan perilaku ahli neraka, tapi ternyata tercatatnya dia termasuk hamba yang beruntung, hamba yang bahagia, termasuk hamba yang masuk surga. Akhirnya berubah di detik-detik terakhir masuk ke surga. Oh, itu bagi kita mah itu menjadi dalil. Sekarang maksiat, yang penting nanti sebelum meninggal tobat, akhirnya masuk surga. Saya pernah dengar tuh ada nyanyian kayak gitu. Sekarang happy, enjoy, hura-hura. Pokoknya seperti itu intinya. Nanti tobat akhirnya masuk surga. Emang surganya milik ente? Emangnya ente yang nentukan? Emangnya yakin? Emangnya tahu kapan matinya? Di mana matinya tahu? Itu bagi kita. Ini bagi kita hadis ini membuat kita merasa aman, membuat kita merasa senang. Tapi ketika hadis ini terdengar oleh para wali-walinya Allah,